हेलो फ्रेंड्स, श्री बीके के पीएसएम बीएससी कॉलेज पालमपुर तरफथी हूँ फरीथी आ चेनल में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो આપણે CCBOT 101 पेपर नंबर में यूनिट नंबर 3 साइनोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा जे अभ्यास करी रह्या हता एमां આપણે जे साइनोफाइटा विभागना सामान्य लक्षणों, एना विशिष्ट लक्षणों, एना विशेनो अभ्यास करी चूक्या छीए अने आजे आपणे जे एमां प्रजनननी पद्धतिओ छे एना विषे अभ्यास करवानो छे। तो आ जे क्वेश्चन छे ए तमारे एक्जाममां कई रीते पूछाई शके एनी आपणे वात करीए। तो जे साइनोफाइटा विभागना प्रजनननी पद्धतिओ आकृति स वर्णવો। आ रीते लॉन्ग क्वेश्चन स्वरूपे तमारे आ क्वेश्चन पूछाई सके अथवा तो पर्टिक्युलर एना जे अलग अलग प्रकार छे एना विषे एक एक करीने पण शॉर्ट क्वेश्चन स्वरूपे पण तमारे आ क्वेश्चन पूछाई सके। तो आपणे स्टार्ट करीए। पहला तो प्रजनन शुं छे एना विषे आपणे समजीए। तो प्रजनन ए एवी पद्धति छे के जेना द्वारा सजीव ए पोताना जेवो नवो सजीव उत्पन्न करी शके के जेमां एना जेवा समान लक्षणों होय, समान आकार होय। तो एवी जे पद्धति छे एने प्रजनन कहेवामां आवे छे। प्रजनन ए मुख्य 3 प्रकारे थतुं होय छे। वानस्पतिक प्रजनन, अलिंगी प्रजनन अने लिंगी प्रजनन। आ 3 प्रकारे प्रजनन थतुं जोवा मळे छे। हवे धारो के सजीवो छे, दाखला तरीके मनुष्य छे, प्राणीओ छे, तो ए बधामां लिंगी प्रजनन जोवा मळे छे। पण वनस्पतिओ छे, वनस्पतिमां पण निम्न कक्षानी जे वनस्पति जेमां आपणे લીલ લઈએ છીએ, લીલमां पण जे साइनोफाइटा विभागनी जे લીલ छे एना बीना छे, नॉस्टॉक छे, ऑसिलेटोरिया छे, स्पाइरोगायरा छे, स्पाइरुलिना छे। तो आ बधी जे લીલ छे एमां जे प्रजनन छे ए कई रीते जोवा मळे तो अलिंगी अने वानस्पतिक। तो आमां पण आपणे अलिंगी प्रजनन अने वानस्पतिक प्रजनन कई रीते थाय छे अने एना कया कया प्रकारो छे, ए केवी रीते नवी जे લીલ छे एनो तंतु बनावशे एना विषे अभ्यास करीशुं। तो आपणे स्टार्ट करीए। पहले तो आपणे गया लेक्चरमां सौथी छेल्ले अभिकोष विषे वात करी हती। अभिकोष मतलब के हीट्रोसाइट्स जे शुं छे तो ए जे छे आ नॉस्टॉक લીલमां तमे जोई शको छो के वच्चे येलोइश कलरनो ए भाग आवेलो छे अने ए शुं छे बीजा बधा जे वानस्पतिक कोष छे जे तमने देखाई रह्या छे लीला कलरना, आछा लीला कलरना, एने आपणे वानस्पतिक कोष तरीके ओळखीए छीए अने अभिकोष छे तो एने आपणे प्रजनन कोष कहीए छीए। केम? कारण के अभिकोष द्वारा एमां वानस्पतिक प्रजनन थई अने नवो नॉस्टॉकनो तंतु तैयार थाय छे। तो टूंकमां अहींया जे अभिकोष छे एने आपणे प्रजनन कोष कह्यो, एनुं स्थान ए तंतुमां निश्चित जग्याए होय छे। अमुक जे रिव्युलारिया छे तो एमां तलस्थ, ज्यारे नॉस्टॉकमां आंतरविष्ट अने एनाबिनोप्सिस जे छे લીલ एमां आंतरविष्ट स्वरूपे ए अभिकोष आपणे जोवा मळे छे। तंतुमां छूटाछवाया अथवा एक साथे सांकळनी माफक पण कदाच अभिकोष जोई शकाय। तो तमे अहींया जोई शको छो के आ जे नॉस्टॉक छे एमां वच्चेना भागे एटले के आंतरविष्ट स्वरूपे अभिकोष आवेलो छे। हवे आपणे प्रजनननी पद्धतिओ विषे वात करता हता, एमां रिप्रोडक्शन। तो आ जे चार्ट छे એટલા માટે મૂકવામાં આવ્યો છે કારણ કે એમાં એ જે પ્રજનન છે એની બધી જ પદ્ધતિઓ વિશેની વાત કરી છે અને એને આકૃતિઓ આપેલી છે। તો એમાં જે ક્રોકોકસ છે એ એક કોષીય લીલ છે અને નીલહરિત લીલ છે। નીલહરિત લીલ मतलब આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈને આવ્યા કે એમાં શું હોય છે, ફાઇકોસાઇનિન સી જે બ્લુ રંગ ધરાવે છે અને ક્લોરોફિલ એ જે ગ્રીન રંગ ધરાવે છે, માટે એને શું કહેવાય છે, બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી અથવા નીલહરિત લીલ। એમાં ગ્લિયોકેપ્સા જે છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો। તો એ પણ શું હોય છે, એક કોષીય જ હોય છે, પરંતુ એમાં જે તંતુઓ છે એ કેવા છે, અલગ અલગ વસાહત સ્વરૂપે જોવા મળે છે। નોસ્ટોક તો એમાં એક કરતાં વધારે કોષ જોવા મળે છે। સ્પાઇરુલિના તો એમાં કુંતલમય રચના જે આપણે સ્પાઇરલ બાઇન્ડિંગ હોય
એ પ્રકારે સ્પાઇરલ કુંતલાકાર રચના હોય. હવે આ જે વાત કરી એ આપણે લીલના પ્રકાર જોયા. કઈ લીલ? નીલહરિત લીલ. હવે એમાં પ્રજનનની પદ્ધતિ જોઈએ તો ફિઝન મતલબ કે દ્વિભાજન. તો એક આ ધારો કે ક્રોકોકસ છે એ એક કોષીય સ્વરૂપ છે, તો એ એક કોષનું શું થાય છે? બે ખંડોમાં વિભાજન થાય, બે ખંડ બને એટલે કે દ્વિભાજન. પછી એકાઇનેટ્સ મતલબ કે એના બીનામાં જોવા મળે, જેમાં શું હોય છે? જે હિટ્રોસિસ્ટ અભિકોષ છે એના દ્વારા એ પ્રજનન કરે છે. એન્ડોસ્પોર મતલબ કે અંતઃબીજાણુ, એ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જોવાનું છે. તો નીલહરિત લીલમાં સરળ અને આદિ પ્રકારે પ્રજનન થાય છે, કારણ કે કેવી લીલ છે? ખૂબ જ જૂની આદ્ય પ્રકારની લીલ છે, તો એમાં પ્રજનન પણ આદિ પ્રકારે થાય છે. વાનસ્પતિક અને અલિંગી પ્રજનન જોવા મળે છે. આપણે વાત કરી એમ કે અહીંયા આગળ લીલમાં જે નીલહરિત લીલ છે એમાં ક્યારેય લિંગી પ્રજનન જોવા મળતું નથી. તો વધ્યા કેટલા? બે ભાગ, અલિંગી અને વાનસ્પતિક સ્વરૂપે એ પ્રજનન કરશે. લિંગી પ્રજનનનો સંપૂર્ણ અહીંયા અભાવ જોવા મળે છે. પ્રજનન અંગોનો ચલિત પ્રજનન કોષો, જન્યુઓ અને યુગ્મનજ જેવી રચના જોવા મળતી નથી. તો અહીંયા આગળ જે યુગ્મનજ જેવી રચના થવી જોઈએ કે શેના દ્વારા થાય છે? જ્યારે લિંગી પ્રજનન દરમિયાન અંડકોષ અને નરકોષ બંને ભેગા થાય, એના અંતે ફલિતાંડ બને એટલે કે યુગ્મનજ બને, એ અહીંયા બનશે નહીં, કારણ કે લિંગી પ્રજનન થતું જ નથી. તો પહેલો પ્રકાર આપણે જોઈએ વાનસ્પતિક પ્રજનન. તો વાનસ્પતિક પ્રજનન કોને કહેવાય? તો એના નામમાં જ એનો અર્થ છુપાયેલો છે કે વાનસ્પતિક કોષો દ્વારા જે પ્રજનન થાય એને શું કહેવાય? વાનસ્પતિક પ્રજનન. તો અહીંયા આગળ હાલ જ આપણે સમજ્યા કે આ જે અભિકોષ છે એને તમે પ્રજનન કોષ કહો છો, તો એના સિવાયના જે ગ્રીન ભાગના કોષો દેખાય છે એ બધા કયા છે? વાનસ્પતિક કોષ. તો એ વાનસ્પતિક કોષ દ્વારા જ્યારે પ્રજનન થાય એને વાનસ્પતિક પ્રજનન કહેવાય. હવે આપણે પહેલો પ્રકાર સમજીએ. આ પ્રકાર છે એ શેનો છે? તો વાનસ્પતિક પ્રજનન. એના આપણે સબટાઈપ જોઈ રહ્યા છીએ. તો એનો પહેલો પ્રકાર આવશે દ્વિભાજન. દ્વિભાજન જેને શું કહેવામાં આવે છે? ફિઝન. અને એ શેમાં જોવા મળે છે? તો સિનિકોસિસ્ટિસ જે લીલ છે એમાં જોવા મળે છે. એક માર્ક્સમાં અથવા એમસીક્યુ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં પૂછાઈ શકે કે દ્વિભાજન એ કયા પ્રકારની નીલહરિત લીલમાં જોવા મળે છે? તો સિનિકોસિસ્ટિસ. હવે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે એક જે કોષીય રચના આપેલી છે એ સિનિકોસિસ્ટિસ જે લીલ છે એનો કોષ રચના છે જે કેવી છે? એક કોષીય છે. હવે એક કોષીય લીલમાં શું થશે? અંદર એનું જે દ્રવ્ય જીવરસ છે, એનું જે બીજું ભાગ આવેલા છે એમાં વધારો થશે. એ વધારો થઈ એમાં જે એક કોષ હતો એમાંથી હવે શું થશે? ધીમે ધીમે વચ્ચે ખાંચ થવા પડશે, અને એ ખાંચ જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાંથી અંતે બે કોષ શું થાય છે? જુદા થાય છે. એટલે અહીંયા એક કોષમાંથી છેલ્લે શું બને છે? બે કોષ. એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? દ્વિભાજન. તો આપણે હવે એને ડિટેલમાં સમજીએ કે આ એક કોષીય નીલહરિત લીલમાં દ્વિભાજન દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે. મોટા ભાગે એ એક કોષીય લીલમાં થાય છે. આપણે હાલ જ જોયું કે એક કોષીય લીલ સિનિકોસિસ્ટિસમાં દ્વિભાજન જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત ક્રોકોકસ જે લીલ છે એમાં પણ આ પ્રકારનું પ્રજનન જોવા મળે છે. તેમાં કોષ કેન્દ્રનો અભાવ હોવાથી અથવા આદિ કક્ષાનું હોવાથી દ્વિભાજન અંગે અલગ અલગ મત પ્રવર્તે છે. હવે આ જે છે એમાં કોઈ જ પ્રકારનું કોષ કેન્દ્ર અંદર આવેલું નથી, તો એમાં દ્વિભાજન કઈ રીતે થશે? એના માટે અલગ અલગ મત આપવામાં આવ્યા છે. તેનું અસૂત્રી ભાજન વિભાજન થાય છે અને બે સ્વતંત્ર કોષોનું સર્જન થાય. એટલે અહીંયા આગળ સમસૂત્રી ભાજન કે અર્ધસૂત્રી ભાજન એવી પ્રક્રિયાઓ થતી નથી, કારણ કે એના માટે તો કોષ કેન્દ્ર જોઈશે. કોષ કેન્દ્ર જેવી તો અહીંયા કઈ રચના નથી. જો લીલ એક કોષીય હોય તો દરેક કોષ એ સ્વતંત્ર જીવન ગાળે છે, અને બહુકોષીય હોય તો કોષની આસપાસ શ્લેષ્મીય આવરણનું સર્જન થાય છે. હવે અહીંયા આગળ જો એક કોષીય લીલ હોય તો એમાં તો શું બને છે? બે કોષ બને છે અને સ્વતંત્ર જીવન ગાળે છે. પણ ધારો કે જો બહુ કોષ બનતા હોય આનાથી પણ,
તો એ શું કરે, પોતાની આસપાસ શ્લેષ્મનું આવરણ કરશે. જેમ તમે અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો, જે યલોઇશ ટાઈપનું જે આવરણ આવેલું છે એટલે એ શેનું છે, શ્લેષ્મનું આવરણ આવેલું હોય અને એમાં બધા જ પ્રકારના જે વિભાજિત થયેલા કોષો હોય એ વસવાટ કરતા હોય. તો આ જે હતું એ દ્વિભાજન પ્રકારનું વાનસ્પતિક પ્રજનન. હવે આપણે અવખંડન વિશે જોઈએ. તો અવખંડન મતલબ કે ફ્રેગમેન્ટેશન. તો અવખંડન એટલે એના નામમાં જ અર્થ છુપાયેલો છે કે એક કોષ છે એનું કોઈ કારણસર ખંડન થાય. શું થાય? તૂટી જાય. અને એ બંને તૂટેલા ભાગ જો પહેલા જેવો માતૃતંતુ હતો એવો જ નવો તંતુ લીલનો ઉત્પન્ન કરે તો એને અવખંડન કહેવામાં આવે. તો અહીંયા આગળ અતંતુમય અને તંતુમય નીલહરિત લીલમાં અવખંડન દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે. જલચર પ્રાણીઓ કે પાણીના પ્રવાહમાં તંતુઓ તૂટે છે. આવું થાય છે શેના માટે? અવખંડન છે એ કઈ રીતે થાય? તો જલચર પ્રાણીઓ કે પાણીના પ્રવાહને લીધે તંતુ તૂટે છે. હવે આ જે એક તંતુ છે એ શું કરશે? જ્યારે પાણીનો પ્રવાહ વધારે પડતો આવતો હોય ત્યારે અહીંયાથી શું થાય? બે ભાગ અલગ થાય અથવા અમુક ઊંડાઈએ તંતુઓ નબળા પડતા ટુકડામાં વિભાજિત થાય અને આ રીતે મુક્ત થતા ખંડોના કોષો એ વિભાજન પામી નવા તંતુનું સર્જન કરે છે. તો આ રીતે અવખંડન પ્રકારે વાનસ્પતિક પ્રજનન જોવા મળે. ત્રીજો જે પ્રકાર છે હોર્મોગોનિયા. તો હોર્મોગોનિયા એ શું છે એ આપણે જોઈને આવે આગળ કે અભિકોષ જ્યાં આગળ આવેલો હોય, અહીંયા આગળ જોઈ શકો છો તમે, જે આ ખાલી જે સ્પોટ તમને દેખાય છે એ શું છે? અભિકોષ છે. તો અભિકોષ સિવાયના જે આ ભાગ છે કે જે ટુકડા સ્વરૂપે આટલાથી આટલો ટુકડો, પછી અહીંયાથી તમે આ ટુકડો લો, તો એ એક એક ટુકડા છે એને હોર્મોગોનિયા, હોર્મોગોન્સ અથવા દેહ ખંડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારના વાનસ્પતિક પ્રજનનમાં વાનસ્પતિક તંતુની દિવાલનું ટૂંકા અંતરે શું થાય છે? વિભાજન થાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે વચ્ચેનો ખાલી ભાગ છે માતૃકોષ, મૃતકોષ તરીકે જે દર્શાવેલો છે, તો ત્યાંથી આ જે કોષ છે એ બધા નાના નાના ટુકડાઓમાં ડિવાઈડ થયેલા છે. એક આ ટુકડો થશે, બીજો આ ટુકડો, ત્રીજો આ ટુકડો. તો આ ટૂંકા તંતુને શું કહેવામાં આવે? હોર્મોગોનિયા કે હોર્મોગોન્સ. અને એનું સર્જન કઈ રીતે થાય? તો એક તો અભિકોષના નિર્માણથી. હવે આ જે તંતુ છે નીચેનો, એમાં વચ્ચે વચ્ચે અહીંયા 1, 2, 3 આ જે અભિકોષ આવી ગયા એના લીધે શું થશે? અભિકોષ, બે અભિકોષ વચ્ચેનો જે ભાગ છે એનું શું થાય? એક અલગ વાનસ્પતિક કોષનું દેહખંડનું એટલે કે હોર્મોગોનિયા બની જશે. એટલે એક અભિકોષના નિર્માણથી હોર્મોગોનિયા બને અને બીજું કે તંતુના વચ્ચે આ આખો સળંગ તંતુ છે એમાં વચ્ચે વચ્ચે શું આવેલું છે? દ્વિબહિર્ગોળ વિભક્ત તક્તિ. વિભક્ત મતલબ કે અલગ કરવું. બે તંતુને અલગ કરતી એક તક્તિ જેવી રચના થઈ જાય, જેને શું કહેવામાં આવે છે? નેક્રેડિયા અથવા વિખૂટ પટ્ટી, કે જ્યાંથી બંને તંતુ શું થાય? અલગ થઈ જાય, તો એને નેક્રેડિયા કહેવામાં આવે છે. અને એના લીધે એમાં હોર્મોગોનિયમ અથવા હોર્મોગોન અથવા દેહખંડનું નિર્માણ થાય છે. હવે આ જે દેહખંડ બન્યા, હોર્મોગોનિયા બન્યા, તો એના લીધે એમાંથી નવો તંતુ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય લીલનો? તો ઓસિલેટોરિયા જેવી નીલહરિત લીલમાં પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં તંતુની વચ્ચે હોર્મોગોનિયા ઉત્પન્ન થાય છે. હવે કેવી કન્ડિશનમાં એમાં હોર્મોગોનિયા બનતા હોય છે? તો પ્રતિકૂળ સંજોગ એટલે કે લીલ જે છે એ સામાન્ય રીતે પાણીમાં થતી હોય, પણ હવે ધારો કે ઉનાળાની સિઝન આવે છે અને એમાં જે જળાશયમાં અથવા જ્યાં આગળ લીલ વસવાટ કરે છે ત્યાં આગળ પાણીનું પ્રમાણ ઓછું થવા માંડે છે. તો હવે એ શું કરશે? એના માટે પ્રતિકૂળ કન્ડિશન થઈ ગઈ. તો એવા વાતાવરણમાં એ શું કરે છે? હોર્મોગોનિયા ઉત્પન્ન કરે છે. અમુક વાનસ્પતિક કોષ એ સમૂહને આવરતી બે બાજુએ દ્વિબહિર્ગોળ વિખૂટ પટ્ટી એટલે કે સેપરેશન ડિસ્ક નેક્રેડિયા ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે તંતુ છે, આખો તંતુ, એની વચ્ચે વચ્ચે દ્વિબહિર્ગોળ નેક્રેડિયાનું નિર્માણ થાય. તો આ જે નેક્રેડિયા છે આ તક્તિમાં શું હોય છે? કોષ રસ એ ઘટ્ટ પદાર્થમાં ફેરવાય છે, એટલા માટે એને નેક્રેડિયા કહે છે અને બંને બાજુએ તે નબળું જોડાણ ધરાવે છે. હવે આ જ્યાં આગળ નેક્રેડિયા આવેલી છે
એ આ વાનસ્પતિક તંતુ છે એની સાથે નબળું જોડાણ ધરાવે. એટલે શું કરશે, આ ભાગથી આ જે ભાગ છે એ અલગ થઈ જાય. એમ આખો તંતુ એ ટુકડાઓમાં ડિવાઈડ થઈ જાય. એટલે કે હોર્મોગોન એ 2, 3 કે વધારે કોષોનો હોય છે. અહીંયા આગળ તમે હોર્મોગોન ગણો તો 1 અને 2 ડિસ્ક આવેલી છે, માટે તંતુ કેટલા ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે? 1, 2 અને 3 હોર્મોગોન બને છે. અને એ દરેક જાતિમાં શાખાના અગ્રભાગે ઉત્પન્ન થાય છે. રિવ્યુલારિયમમાં આંતરવિષ્ટ વર્ધનશીલ વિસ્તાર ધરાવે છે, ત્યારબાદ તે તૂટી જાય છે. માતૃતંતુની દિવાલ તૂટતા અથવા શ્લેષ્મની મદદથી હોર્મોગોને હલનચલન કરી માતૃતંતુમાંથી મુક્ત થાય છે. અને આ જે કોષ છે એ વિભાજન દ્વારા વિભાજિત થઈ અને નવા તંતુનું નિર્માણ કરે છે. ટૂંકમાં જેટલા હોર્મોગોન બની ગયા એ હોર્મોગોન હવે શું કરે છે, તો આ જે મૂળ તંતુ હતો આખો તંતુ એવું ફરીથી નવો તંતુ તૈયાર કરશે. અને એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે છે? હોર્મોગોન દ્વારા થતું પ્રજનન. હવે આપણે હોર્મોસ્પોર વિશે વાત કરવાની હતી. હાલ આપણે જે જોઈને આવ્યા એ શું છે? હોર્મોગોન્સ, 2 ખંડ. હવે હોર્મોસ્પોર એટલે કે સ્પોર મતલબ બીજાણુ. તો હોર્મો બીજાણુ વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો એ શેમાં જોવા મળે છે? વેસ્ટિલા લેમોસા જે જાતિનું નામ છે એમાં હોર્મોસ્પોરની રચના થાય છે. અને એ રચના દ્વારા એમાંથી નવી જે તે લીલનું તંતુ તૈયાર થાય છે. તો આ પ્રકારની રચના એ તંતુમય સુકાઈ ધરાવતી લીલના સુકાઈનો અગ્રભાગ ઉપસીને મોટો થાય અને તેને હોર્મોસ્પોર અથવા હોર્મોસિસ્ટ કહેવામાં આવે છે. જે તંતુથી મુક્ત થઈ અંકુરણ થતા નવા તત્વોનું સર્જન થાય છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો, આ જે આખો તંતુ છે એ આટલો તંતુ નહીં વિચારવાનો, પણ શું હોય છે? એ લાંબો તંતુ હોય. એનો કોઈ કોષ એ દિવાલ તોડી અને લાંબુ જે રચના છે એ ધારણ કરે અને આગળ સ્પોર જેવી રચના ધારણ કરે. જે શેમાંથી થતું હોય? મોટે ભાગે જે અભિકોષી રચના હોય ત્યાંથી એ ભાગ ઉપસી બહાર આવે અને એમાં જે રચના ઉત્પન્ન કરે એને હોર્મોસ્પોર કહેવાય. હવે જે હોર્મોસ્પોર બની ગયા એ શું કરે? મૂળ જે માતૃતંતુ હતો, ધારો કે આ જે રચના છે એ એનાબીના નામની લીલમાં થાય છે, તો એ એનાબીનાનો જે મૂળ તંતુ માતૃતંતુ હતો એવો ફરીથી નવો તંતુ તૈયાર કરશે. તો આ જે 4 ટાઈપ હતા, હોર્મોસ્પોર, પછી હોર્મોગોનિયા, અવખંડન અને દ્વિભાજન, આ જે પ્રકાર છે એ શું છે? એમાં જે વાનસ્પતિક પ્રજનન હતા એના ટાઈપ હતા. હવે આપણે અલિંગી પ્રજનન વિશે વાત કરવાની છે. અલિંગી પ્રજનન એ હંમેશા કોઈ પ્રકારના બીજાણુ દ્વારા થતા હોય. તો એ બીજાણુ કયા છે? તો પહેલા વિશ્રામ બીજાણુ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? એકાઇનેટ્સ. પછી અંતઃબીજાણુ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? એન્ડોસ્પોર. અને બીજા એક્ઝોસ્પોર એટલે કે બાહ્ય બીજાણુ, અને નેનોસિસ્ટિસ એટલે કે જે વામન પ્રકારના બીજાણુ છે એ એમાં જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ આપણે જે અલગ અલગ પ્રકારના બીજાણુ છે એના વિશે વાત કરીએ. તો વિશ્રામ બીજાણુ, તો એમાં વિશ્રામ બીજાણુનું પહેલાં આપણે સ્થાન જોઈએ કે વિશ્રામી બીજાણુ એ તલસ્થ અભિકોષ ધરાવતી જાતિઓમાં અભિકોષ ઉત્પન્ન થાય એના બાદ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યાં આગળ? કે જે જાતિઓમાં અભિકોષ એ તલસ્થ સ્વરૂપે જોવા મળે, એટલે કે આ તંતુ છે તો એમાં અભિકોષનું સ્થાન ક્યાં હોય? તળિયે. તો એવી તલસ્થ અભિકોષ ધરાવતી જે જાતિઓ છે એની શું થાય છે? એક્ઝેક્ટ ઉપર શેનું નિર્માણ થાય છે? વિશ્રામ બીજાણુનું નિર્માણ થાય. હવે એના વિનામાં આંતરવિષ્ટ ક્રમમાં અભિકોષ સાથે સંલગ્ન અથવા અભિકોષથી દૂર વાનસ્પતિક કોષોમાં એકાકી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે જાતિ છે એમાં અભિકોષ વચ્ચે છે. તો એ અભિકોષની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં વિશ્રામ બીજાણુ લાઇનસર ઉત્પન્ન થયેલા જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ 2 કન્ડિશન થઈ કે જેમાં અભિકોષ તળિયે હોય એમાં થોડું સ્થાન એમનેમ જવા દઈ છોડી અને એના ઉપર લાઇનસર વિશ્રામ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય. જેમાં આંતરવિષ્ટ પ્રકારનો અભિકોષ છે એમાં શું થશે? એ જે વિશ્રામ બીજાણુ છે એની નીચે એની બાજુમાં ઉત્પન્ન થતા હોય. તો આ પ્રકારના બીજાણુ
ઓસિલેટોરિયસી કુળ સિવાયની નીલહરિત લીલમાં જ્યારે પાણીમાં ફોસ્ફરસની ઉણપ હોય ત્યારે આ પ્રકારના વિશ્રામ બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તમને એક ક્વેશ્ચન થતો હશે કે વિશ્રામ બીજાણુ કેમ નામ આપવામાં આવ્યું છે? તો આ જે બીજાણુ છે એ પહેલાં તો પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન થતા હોય. હવે લીલ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ કયું અને પ્રતિકૂળ વાતાવરણ કયું એ આપણે સમજીએ. શેના માટે એની પ્રજનન થાય છે એ પ્રોસેસ માટે એમાં અનુકૂળ વાતાવરણ કયું કહી શકાય? તો જ્યારે લીલ જ્યાં ઉગતી હોય ત્યાં પાણીનું પ્રમાણ એ સારા પ્રમાણમાં હોય, એને સારા પ્રમાણમાં ઓક્સિજનની માત્રા મળી રહેતી હોય, પછી આ સિવાય એને સૂર્યપ્રકાશ સારા પ્રકારમાં મળી રહેતો હોય, તો આ બધી કન્ડિશન છે એ એના માટે અનુકૂળ થઈ. પ્રતિકૂળ શું? તો જ્યારે એમાં ઉનાળાની સિઝન આવે છે કે જ્યાં આગળ લીલ જોવા મળે છે ત્યાં આગળ પાણીનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય છે, પછી એમાં ઓક્સિજનની પૂરતી માત્રા નથી, એમાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું થઈ જાય છે, તો એવી કન્ડિશનમાં ફોસ્ફરસની એમાં ઉણપ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે જે બીજાણુ ઉત્પન્ન થાય એને શું કહેવાય? વિશ્રામ બીજાણુ. અને વિશ્રામ બીજાણુ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ શું કરે છે? થોડા ઘણા સમય માટે એ બીજાણુ એમના એમ પડ્યા રહે છે, એનું અંકુરણ ઝડપથી થતું નથી. ધારો કે ઉનાળામાં વિશ્રામ બીજાણુ બન્યા હોય તો એ ઉનાળાની સિઝનમાં એમના એમ સુસુપ્ત અવસ્થામાં પડ્યા રહે, અને જ્યારે ચોમાસાની સિઝન આવે, જ્યારે લીલ ઉગી છે ત્યાં ભેજનું પ્રમાણ વધે, પાણીનું પ્રમાણ વધે, ત્યારે એ બીજાણુ અંકુરણ પામી મૂળ જે માતૃતંતુ હતો એવો જે નવો શું કરે? લીલનો તંતુ તૈયાર કરે, તો એટલા માટે એને વિશ્રામ બીજાણુ કહેવામાં આવે છે. હવે આ જે ડેફિનેશન છે વિશ્રામ બીજાણુની એ આપણે કોઈ બીજા એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. તો ધારો કે ઘઉંનો દાણો છે. હવે ઘઉંના દાણાના તમે ઉનાળામાં વાવો છો તો એ એના માટે અનુકૂળ સિઝન નથી, એને પૂરતું પાણી નહીં મળે ત્યાં સુધી, અને જે વાતાવરણમાં ઠંડક હોવી જોઈએ એ નહીં મળે ત્યાં સુધી અંકુરણ પામશે નહીં. તો ધારો કે એ જે દાણો છે એ ચોમાસાની સિઝન, શિયાળાની સિઝન દરમિયાન એમના એમ પડ્યો રહે, અને હવે જ્યારે શિયાળાનું વાતાવરણ આવે છે, એને પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી મળે છે, વાતાવરણમાં ઠંડક હોય, હવે તો એ શું કરે છે? અંકુરિત થાય છે, એમાંથી ઘઉંનો છોડ તૈયાર થાય છે. તો એવી જ કન્ડિશન અહીંયા છે કે વિશ્રામ બીજાણુ બને તો છે પણ શું કરે છે? એમના એમ પડ્યા રહે છે. જ્યારે એને અનુકૂળ વાતાવરણ મળે છે ત્યારે એ અંકુરણ પામી અને નવો લીલનું તંતુ તૈયાર કરે છે. તો હવે વાનસ્પતિક કોષનું કદ એ વધે છે, આકાર ગોળ અથવા લંબગોળ થાય છે, તેમાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે, અને સંગ્રહિત ખોરાક સિયાનોફાયસિન કણો અને તેમાંથી સ્ત્રાવ પામતા દ્રવ્યમાંથી દિવાલનું સર્જન થાય, અને તેઓ રંગે બદામી કે પીળા રંગના હોય છે. હવે જે વિશ્રામ બીજાણુ અહીંયા બન્યા એમાં આવેલું શું હોય? તો અહીંયા આગળ જે લીલના વાનસ્પતિક કોષોમાં જેટલો ખોરાક હતો, જેટલો જીવરસ હતો, એ ક્યાં આગળ એકઠો થાય? સિયાનોફાયસિન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે અહીંયા વિશ્રામ બીજાણુમાં તૈયાર જે ગોળ આકાર બને છે કે જેનો કલર બદામી અને પીળો રંગનો હોય, એમાં ખોરાક ભરેલો હોય. દિવાલ એ બે આવરણ ધરાવે, બાહ્ય દિવાલ અને માતૃ દિવાલ છે, અને અંતર દિવાલમાં શું હોય? તો ખોરાક અને જીવરસની આસપાસ એ બનાવે છે. આ દિવાલ એ પાણીની તંગી અને પ્રતિકૂળ તાપમાન સામે રક્ષણ કરે છે, અને આ જે વિશ્રામ બીજાણુ બને છે એ 70 વર્ષથી પણ વધુ સમય કોષને જીવંત સ્થિતિમાં રાખી શકે છે. તો આ જે હતું એ વિશ્રામ બીજાણુ દ્વારા એમાં થતું પ્રજનન. હવે આપણે અંતઃબીજાણુ એન્ડોસ્પોર વિશે સમજીએ તો એ શેમાં જોવા મળે છે? તો ડર્મોકાર્પા, પેસિફિકા અને સ્ટિકોસિફમ જે લીલ છે એમાં જે અંતઃબીજાણુ તૈયાર થાય છે. તો અંતઃબીજાણુના નિર્માણ સમયે વાનસ્પતિક કોષનું કદ વધે છે, અને જીવરસમાં દિવાલોનું નિર્માણ થતાં ખંડો પડે છે, અને સૂક્ષ્મ અંતઃબીજાણુનું નિર્માણ થાય જે ગોળાકાર હોય અથવા વધુ હોવાથી એકબીજાના દબાણમાં કોણીય આકાર ધારણ કરે, અને અંતઃબીજાણુ એ પરિપક્વ થતાં માતૃબીજાણુની અહીંયા દિવાસ નહીં પણ દિવાલ તૂટે છે, અને અંતઃબીજાણુ અંકુરણ પામી અને નવા તંતુનું સર્જન કરે છે. તો અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે કોષ છે લીલનો, એમાં શું કરે છે? બીજાણુ એ
કોષની અંદર, કોષ દિવાલની અંદર ઉત્પન્ન થયેલા છે, બરાબર. હવે એ જે કોષની દિવાલની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે એટલા માટે એને અંતઃબીજાણુ કહેવામાં આવે છે. હવે એ જે કોષ છે જે નવા ઉત્પન્ન થાય છે, નવા બીજાણુ બને છે, એ લાઇનસર અહીંયા આગળ તંતુમાં ગોઠવાયેલા જોવા મળે. હવે આ જે કોષ જે છે એનો ભરાવો અહીંયા આગળ થાય તો એ શું કરે, કોષ દિવાલ ઉપર દબાણ કરે અને એ દબાણ કરે એટલે દિવાલ તૂટે અને બીજાણુ ક્યાં આવે, અંદર બહાર જે વાતાવરણમાં મુક્ત થાય. એ જ રીતે બાહ્ય બીજાણુ. તો બાહ્ય બીજાણુ શું વસ્તુ છે, તો એ જે છે એ કેમેસિફોન જે લીલ છે એમાં જોવા મળે છે અને એ ક્યાં આગળ ઉત્પન્ન થાય છે, અંતઃબીજાણુની જેવી જ રચના હોય પણ જે અહીંયા આગળ કોષના અંદર ઉત્પન્ન થાય એવા શું કરે, કોષની બહાર ઉત્પન્ન થાય એટલે એને શું કહેવાય, બાહ્ય બીજાણુ. અને એ પણ પરિપક્વ થતા શું કરે, એમાંથી મુક્ત થઈ અને નવા તંતુનું સર્જન કરે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો કે આ જે છે એ બાહ્ય બીજાણુ. તો એ બાહ્ય બીજાણુ દિવાલ તોડી, અહીંયા આગળ દિવાલ તૂટેલી જોવા મળે છે કોષની, તો એ બાહ્ય બીજાણુ બહાર વાતાવરણમાં મુક્ત થઈ અંકુરણ પામી અને નવા કોષનું સર્જન કરે. હવે વામન બીજાણુ. તો વામન બીજાણુ શું વસ્તુ છે, અહીંયા આગળ આ ફોટોગ્રાફ્સ જે છે એ ભૂલથી આવી ગયો છે, તો તમારે આ જે પેજ છે એ બુકમાં જોઈ લેવા વિનંતી. તો માઇક્રોસિસ્ટિસ જેવી જે લીલ હોય એમાં એ નીલહરિત લીલમાં કોષો સતત વિભાજન પામે અને કોષોનું કદ વધતું નથી. તો શું કરશે, કોષોનું કદ ના વધે તો શું કરે, એકબીજા ઉપર સ્તરોમાં ગોઠવાય અને આ જે બીજાણુ છે એ માતૃકોષ જેવા જ કોષોનું સર્જન કરે છે અને નેનોસાઇટ કદમાં નાના પરંતુ વાનસ્પતિક કોષોથી જુદા હોય, તેથી એમને શું કહેવામાં આવે છે, વામન બીજાણુ. અને એનો વિકાસ થતાં એ નવી લીલનું સર્જન કરે છે. તો વામન બીજાણુ એ વસ્તુ શું છે કે જ્યારે માઇક્રોસિસ્ટિસ જે લીલ છે, ધારો કે આ જે એક કોષ છે એમાં શું કરે, કોષો વારંવાર વિભાજિત થયા કરે અને એ વિભાજિત થાય એટલા એ જે છે એ એક જ વસવાટમાં રહેશે, એની બહાર ઉત્પન્ન થશે નહીં. અને એનું કદ પણ કેવું હોય કે વાનસ્પતિક કોષ કરતાં નાનું હોય, અલગ દેખાઈ આવતું હોય, માટે એને વામન અથવા નાના પ્રકારના બીજાણુ કહેવામાં આવે છે. તો આજનું આપણું લેક્ચર અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વિડીયો જોવા બદલ થેન્ક યુ સો મચ. જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણે હવે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું.